ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ। पर सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी का जीवन हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता तो शुरू हो करके सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने ऐसी रहमत की कि इच्छा पुरख सर्व सुख दाता हर जाके बस है काम ते ना तक। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जदों 2 सालां दी अवस्था सी उस वेले माता जी चढ़ाई कर जांदे है। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज अपने पिता हरदास दे नाल रहना शुरू करदे ते पिता हरदास नाले मां दा लाड करवाउंदा है, नाले पिता दा फर्ज निभाउंदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज नूं कमी नहीं आउण दिंदा। जिन्हां दा पहला नाम भाई जेठा सी ते जेठे नूं कदे कमी ना आउण दित्ती मां दे प्यार दी, जेठे नूं कदी कमी ना आउण दित्ती पिता दे फर्ज दी। पर समा बीतदा गया, समा बीतदियां बीतदियां कुछ को साल लंघे ते पिता हरदास भी चढ़ाई कर गया। उस वेले इतिहासकार कहंदे ने कि धन गुरु रामदास पातशाह महाराज भाई जेठे दी उम्र 7 सालां दी है। खैर आप जी दे नाल विचार सांझी करदा कि जिस वेले पिता हरदास चढ़ाई कर जांदा है उस वेले भाई जेठा एक दिन अमृत वेले उठदा ते उठ के छोटे छोटे हत्थां दे नाल सारा घर दा काम काज कर लैंदा है। जदों काम काज करके पिता नूं आवाज मारदा, पिता जी उठो, अगे तुसी उठ के सारा घर दा काम काज करदे सी, अज मैं छोटे छोटे हत्थां दे नाल काम काज कीता, वेखो उठ के वेखो ते सही मैं किवें काम काज कीता। पर पिता हरदास दे अंदर सवास होणगे ते पिता उठेगा। पिता हरदास दे अंदर सवास नहीं है, वो ना उठिया। फिर सराणे वाल जाके जदों भाई जेठे ने मुंह तो कपड़ा उतार दिता, चादर उतारी ते ओ दृश्य सामने आ गया, जेड़ा दृश्य मां दियां अखां चों वेख्या सी, मां दी ओ मूरत चों वेख्या सी। जिस वेले मां चढ़ाई कर गई ते भाई जेठे ने जदों पिता हरदास नूं उस रूप दे विच वेख्या ते रोना शुरू कर दिता। कहन लगा, पिता जी तुसी कहंदे हुंदे सी कि तैनूं एक वड्डा बंदा बनाउणा है, अज ते तुसी भी छड्ड के चले गए हो, बोलदे नहीं हो, उठदे नहीं हो। मैनूं इस दुनिया दे उत्ते वड्डा बनाएगा कौन, मेरा ख्याल रखेगा कौन? ये सारे सवाल करदा है। नाल आंढ गवांढ साख संबंधी रिश्तेदार भी दूरों नेड़ियों आ जांदे ने। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज धन गुरु रामदास पातशाह महाराज भाई जेठा जी छोटी जी उम्र दे विच सारे क्रियाक्रम करदे ने। बासर के पिंड तो नानी मां भी आ जांदी है। आप जी दे नाल संखेप इतिहास साझा करदा। बासर के पिंड तो नानी मां भी आ जांदी है। कुछ दिन बीतदे ने, बीतण तो बाद नानी मां भाई जेठे नूं सवाल करदी है, कहन लगी, जेठिया जे तेरा कोई चाचा ताया भूआ फुफड़ जूंदा हुंदा ते तेरी सार लैनी सी, किसे ने तेरी सार नहीं लीती। जेठिया ਇਹ घर मैनू खाण नूं आउंदा है, ना इत्थे मेरी धी दिखदी है, ना इत्थे मेरा जवाई पुੱਤ दिखदा है। ਇਹ घर मैनू खाण नूं आउंदा, क्यों ना होवे आपां पिंड बासर के चले जाइए। ते नानी मां नूं कहंदा, नानी मां जे तैनूं चंगा लगदा ते आपां पिंड बासर के चले जांदे। सतगुर सच्चे पातशाह महाराज भाई जेठा घर दा जिहड़ा कीमती समान है ਉਹ 2 पोटलियां दे विच बन लैंदा है। बन के एक सिर ते रखदा है, एक मोढे नाल टंग लैंदा है ते नानी मां दी उंगल फड़ के जदों घर नूं ताला लाउण लगदी है ना नानी मां, ते नानी मां नूं कहंदा, नानी मां घर नूं ताला लाउण लगी है, एक घर दा ताला खोलेगा कौन?
ਤੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਵੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਨੀ ਮਾਂ, ਪਿੰਡ ਬਸਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦੌੜਿਆ ਆ ਕੇ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਾ ਟਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਟਕਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਛਕਾ ਦੇ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਛਕਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਛਕਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਬੁੱਕਾ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਧਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਆਇਆ? ਅਮੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਇੱਕ ਆਨਾ ਦਵੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪਾ ਦਵੀਂ, 2 ਆਨੇ ਦਵੇਂ ਤੇ 2 ਬੁੱਕਾਂ ਪਾ ਦਵੀਂ, 3 ਆਨੇ ਦਵੇਂ ਤੇ 3 ਬੁੱਕਾਂ ਪਾ ਦਵੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧਨ ਹੀ ਐਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਧਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆਏ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨਾਲੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਿਰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਤੋਂ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਵੰਡਦਾ ਰਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਧਨ ਵੱਧ ਜਾਏ ਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਿਰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਆਵਾਂ।